तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत तृतीय खंड। आहारांते पान खाई घर को फेरिया उद्योग करुछंती। जीवा पूर्वर ठाकुर श्रीरामकृष्ण विजय सहित एकांत बसी कथा कहउछंती। सेठारे मास्टर मध्य थिले। ब्राह्म समाज और ईश्वर प्रति मातृभाव श्रीरामकृष्ण विजय प्रति तुमे तांको माँ माँ कही प्रार्थना करुथिल। ए खूब भल कथारे अछि मार टाण बाप अपेक्षा बेसी। माँ उपरे जोर चले बाप उपरे जोर चले नहीं। त्रैलोक्यंक मार जमीदारी गाड़ी गाड़ी धन आसुथिला। सांगरे थिले अनेक लाल पगड़ी पिंधा और हाथ में लाठी धरिथिबा दरुआन। त्रैलोक्य रास्तारे लोकबाक नहीं ठिया होइथिले। से जोर करी सबु धन काढ़ी नेले। मार धन उपरे खूब जोर चले। कहती कौन ना पुओ नाम से ही परी नालिश चले नहीं। विजय कहउछंती ब्रह्म जदि माँ ताहले से साकार ना निराकार। श्रीरामकृष्ण कहउछंती जे ब्रह्म से ही केवल काली आद्याशक्ति। जेतेबेले निष्क्रिय सेतेबेले ताहाकू ब्रह्म बोली कहू। जेतेबेले सृष्टि स्थिति प्रलय एसबु कार्य करती तांकू शक्ति बोली कहू। स्थिर जल ब्रह्मर उपमा। जल हलुछि दहलुछि शक्ति बा कालीर उपमा। काली अर्थात जी महाकालर अर्थात ब्रह्म सहित रमण करती। काली साकार आकार निराकार। तुमर जदि निराकार बोली विश्वास हुए तुमे काली को सेहीपरि चिंता करिव। गोटा को दृढ़ करी तांकर चिंता कले से निजे मध्य जणाई देबे से किपरि। श्यामपुकुर रे पहुँचिले तेलीपोड़ा मध्य जानी पारिबो। सेतेबेले जानी पारिबो जे से केवल अछंती ताहा नुहे। से तुम पाखरे आसी कथा कहिबे। मु जेपरि तुम संगरे कथा कहूछि। विश्वास कर सबु होई जिवो। आउ गोटे कथा तुमर निराकार बोली जदि विश्वास हुए से विश्वास दृढ़ करी कर। किंतु मनमाना बुद्धि कर नाही। तांक संबंध रे एपरि कथा जोर करी कहना जे से एहा होई पारंती आउ एहा होई पारंती नाही। कह मोर विश्वास से निराकार पुणी केते कौन होई पारंती से जानती मु जाने नाही बुझी पारे नाही। मनुष्यर एक छटांकी बुद्धि रे ईश्वरंकर स्वरूप कौन बुझा जाए। सेरिकिया घड़ी रे कौन चारिशर क्षीर धरे। से जदि कृपा न करती केतेबेले दर्शन दियंती पुणी बुझाई दियंती ताहले बुझा जाए नचेत नुहे। जे ब्रह्म से ही केवल शक्ति अभेद। प्रसाद बोले मातृभावे आमी तत्व करे जारे सेटा चातरे कि भांग हाणी बझनारे मन ठारे ठरे। आमी तत्व करी जारे अर्थात मु से ब्रह्म को तत्व करुछि तांको ही माँ माँ बोली डाकुछि। पुणी राम प्रसाद एक कथा मध्य कहउछंती आमी काली ब्रह्म जेने मर्म धर्माधर्म सब छेड़िछि। अधर्म अर्थात असत्कर्म धर्म अर्थात वैधिकर्म। एते दान करिबाको हेबो एते ब्राह्मण भजन कराइबाको हेबो एई सबु धर्म। विजय पचारुछंती धर्म अधर्म त्याग कले कौन बाकी थाए। श्रीरामकृष्ण कहउछंती शुद्धा भक्ति। मु माँ को कहिथिली माँ एई नियो तुमर धर्म एई नियो तुमर अधर्म मते शुद्धा भक्ति दियो। एई नियो तुमर पुण्य एई नियो तुमर पाप मते शुद्धा भक्ति दियो। एई नियो तुमर ज्ञान एई नियो तुमर अज्ञान मते शुद्धा भक्ति दियो। देख मु ज्ञान मध्य चाहे नहीं मु लोकमान्य मध्य चाहे नहीं। धर्म अधर्म छाड़िले शुद्धा भक्ति निर्मल निष्काम अहेतुकी भक्ति बाकी रहे। ब्राह्म भक्त पचारुछंती से आउ तांकर शक्ति कौन तफात। श्रीरामकृष्ण कहउछंती पूर्ण ज्ञान परे अभेद। जेपरी मणिर ज्योति आउ मणि अभेद।
ମଣିର ଜ୍ୟୋତି ଭାବିବା ମାତ୍ରେ ମଣି ଭାବିବାକୁ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ଅଭେଦ ଜ୍ଞାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ନହେଲେ ହୁଏ ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନରେ ସମାଧି ହୁଏ, ଚତୁର୍ବିଂଶତି ତତ୍ତ୍ୱ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ, ତେଣୁ ଅହଂ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହେ ନାହିଁ। ସମାଧିରେ କ'ଣ ବୋଧ ହୁଏ, ମୁହଁରେ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, ଖସି ଆସିଲେ ଟିକିଏ ଆଭାସ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସମାଧି ଭଙ୍ଗ ପରେ ଓଂ ଓଂ କହେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ 100 ହାତ ଖସି ଆସିଛି। ବ୍ରହ୍ମ ବେଦ ବିଧିର ପାର, ମୁହଁରେ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ତୁମେ ନାହିଁ। ଯେତେକ୍ଷଣ ମୁଁ ତୁମେ ଅଛୁ, ଯେତେକ୍ଷଣ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କି ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ଏ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେତେକ୍ଷଣ ତୁମେ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର, ପ୍ରାର୍ଥନା ଏ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ବୋଧ ଅଛି। ତୁମେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଦାସ, ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ମୁଁ ଅଂଶ, ତୁମେ ମା, ମୁଁ ପୁଅ, ଏ ବୋଧ ରହିବ। ଏହି ଭେଦ ବୋଧ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ତୁମେ ଗୋଟିଏ, ଏ ଭେଦ ବୋଧ ସେହି ମଧ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ, ଆଲୋକ ଅନ୍ଧକାର, ଏହିସବୁ ଭେଦବୋଧ ହେଉଛି। ଯେତେକ୍ଷଣ ଏହି ଭେଦବୋଧ, ସେତେକ୍ଷଣ ଶକ୍ତି ମାନିବାକୁ ହେବ। ହଜାର ବିଚାର କର, ମୁଁ ଆଉ ଯାଏ ନାହିଁ, ପୁଣି ସେ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେକ୍ଷଣ ମୁଁ ଅଛି, ସେତେକ୍ଷଣ ଭେଦ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ସେତେକ୍ଷଣ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ଗୁଣ କହିବାକୁ ବାଟ ନାହିଁ, ସେତେକ୍ଷଣ ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ମାନିବାକୁ ହେବ। ଏହି ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ବେଦ ପୁରାଣ ତନ୍ତ୍ରରେ କାଳୀ ବା ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି କୁହାଯାଉଛି। ବିଜୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏହି ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଓ ଏହି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ କି ଉପାୟରେ ହୋଇପାରେ? ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାକୁଳ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଆଉ କାନ୍ଦ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହେବ। ସେତେବେଳେ ନିର୍ମଳ ଜଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ଭକ୍ତର ମୁଁ ରୂପକ ଦର୍ପଣରେ ସେହି ସଗୁଣ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ପଣ ଖୁବ୍ ପରିଷ୍କାର ଥିବା ଦରକାର, ମଇଳା ରହିଲେ ଠିକ୍ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେତେକ୍ଷଣ ମୁଁ ରୂପକ ଜଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ, ସେତେକ୍ଷଣ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ସତ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ସେତେକ୍ଷଣ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଷୋଳଅଣା ସତ୍ୟ। ଯେତେକ୍ଷଣ ମୁଁ ସତ୍ୟ, ସେତେକ୍ଷଣ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଷୋଳଅଣା ସତ୍ୟ। ସେହି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଯଦି ଚାହଁ, ସେହି ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଧରି ସତ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିଗରେ ଯାଉ। ସେ ହିଁ ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହ, ସେହି କେବଳ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଦେବେ। କାହିଁକି ନା ଯେ ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ, ସେହି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ, ଯେ ଶକ୍ତି, ସେ ହିଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ପରେ ଅଭେଦ। ମା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ପ୍ରାୟ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ବଡ଼ କଠିନ ପଥ। ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜର ତୁମେମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହଁ, ତୁମେମାନେ ଭକ୍ତ। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ, ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଆଉ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, ସ୍ୱପ୍ନବତ୍। ମୁଁ ତୁମେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନବତ୍। ସେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ତାଙ୍କୁ ସରଳ ମନରେ ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ସେ ସବୁ ବୁଝାଇ ଦେବେ। ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ କରି ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହୁଅ, ସବୁ ପାଇବ। আপনাতে আপনি থেকো মন, যেও নাক কারু ঘরে, যা চাবি তা বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তপুরে। পরম ধন ওই পরশমণি, যা চাবি তা দিতে পারে, কত মণি পড়ে আছে চিন্তামণির নাচ দুয়ারে। ଯେତେବେଳେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମିଶିବ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ। ମିଶି ଯେପରି ଏକ ହୋଇଯିବ, ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ଆଉ ରଖିବ ନାହିଁ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାକାର ମାନନ୍ତି, ନିରାକାର ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ନିରାକାର ମାନନ୍ତି, ସାକାର ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଏହା କହି ନାକ ଟେକି ଘୃଣା କର ନାହିଁ। ସେ ଯାହାଙ୍କୁ ଯେପରି ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଜାଣିବ। ଜାଣି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବ ଯେତେ ଦୂର ପାର, ଆଉ ଭଲ ପାଇବ। ତାପରେ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଭୋଗ କରିବ। ହୃଦୟ ରୂପୀ ଘରେ ଜ୍ଞାନ ଦୀପ ଜାଳି ବ୍ରହ୍ମମୟୀଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖ। ନିଜ ଘରେ ସ୍ୱସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ।
ଗୋପାଳ ଯେତେବେଳେ ଗୋରୁ ଚରାଇବାକୁ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ଗୋରୁ ସବୁ ଗୋଠକୁ ଯାଇ ଏକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଏକ ଗୋଠର ଗୋରୁ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ନିଜ ଘରେ ନିଜେ ନିଜେ ରହେ। ରାତି 10ଟା ପରେ ଠାକୁର ରାମକୃଷ୍ଣ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ିରେ ଉଠିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ସେବକ ଭକ୍ତ। ଗଭୀର ଅନ୍ଧକାର। ଗଛ ତଳେ ଗାଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କେଶବ ବେଣିପାଲ ରାମଲାଲ ପାଇଁ ଲୁଚି ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଆଦି ନେଇ ଗାଡ଼ିରେ ଚଢ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଆସିଲେ। ବେଣିପାଲ କହୁଛନ୍ତି, ମହାଶୟ, ରାମଲାଲ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଏମାନଙ୍କ ହାତରେ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଆପଣ ଅନୁମତି କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, ଆହେ ବାବୁ ବେଣିପାଲ, ତୁମେ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ସେସବୁ ଦିଅ ନା, ସେଥିରେ ମୋର ଦୋଷ ହେବ। ମୋ ସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ସଞ୍ଚୟ କରିନେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତୁମେ କିଛି ମନେ କରିବ ନାହିଁ। ବେଣିପାଲ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ହେଲା। ଦେଖ, ଅର୍ଥ ଯାହାର ଦାସ ସେ ହିଁ ମଣିଷ। ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥର ବ୍ୟବହାର ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ମଣିଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି। ମଣିଷର ଆକୃତି କିନ୍ତୁ ପଶୁର ବ୍ୟବହାର। ଧନ୍ୟ ତୁମେ, ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଲ। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପମ୍ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରಂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।